ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਰ नहीं पाई। मैं अपने थल्ले तो लैके वड्डे अहुदेदारां तक ये गल पहुंचाई कि ये तिन्ने कानून अन्नदाता जिहड़ा देश दा अन्नदाता असीं 1955 च पहला कटोरा फड़ के अमेरिका आस्ट्रेलिया दे विच कणक मंगण जांदे सी। इस अन्नदाता ने सानू दाते बनाया देण वास्ते, उन्हां नूं इग्नोर करके उन्हां दी रीढ़ दी हड्डी तोड़न दे लई ये कानून बनाए गए आ। इहदे लई भारती जनता पार्टी दी पंजाब इकाई नूं आवाज़ उठाउणी चाहीदी है। मैनूं बड़ा दुख होया कि कोई भी उत्थे आवाज़ सुनने लई तैयार ही नहीं हैगा। उत्थे वन वे ट्रैफिक आ, जो दिल्ली तो चलदा उहनूं यस सर करदिआं थल्ले मंडल तक पहुंचाया जांदा, इधरों वर्कर की आवाज़ दिल्ली तक नहीं जाती। मैं तो इस गल कहण तो कोई गुरेज नहीं करांगा कि पंजाब की लीडरशिप की जिहड़ी इस वेले अगवाई कर रही है उन्हां दी भी दिल्ली च कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी नूं राज भाषा सरकारी भाषा दा दर्जा दिवाउण दा मसला सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तो लैके 2 सदियां तो उत्थों पंजाबी बोली जा रही है तो ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਓ, पर नहीं दवाया उन्होंने। उदों कानून पास होना सी, मैं उन्होंने कहा घट्टो घट्ट तुसीं ਉਹਦੇ बारे गलबात करो, उस चीज़ ਨੂੰ रोकिया जा सकता। पर मैं जिवें तुहानूं पहिलां दस्सिया कि कोई किसी की सुनवाई नहीं हैगी। मैं 18 साल भारतीय जनता पार्टी 'च रह के बहुत दुख नाल कि ਉਹ ਜਦੋਂ भी कोई पंजाब के हितां की राखी की गल आउंदी है तो पंजाब बीजेपी दिल्ली वाल मूँह कर लैंदी है तो पंजाब वाल पिठ कर लैंदी है। जिहड़ी पार्टी पंजाब के हितां की राखी नहीं कर सकती उस पार्टी नाल अगे नहीं चलिया जा सकता। सो मैं अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया ते होर लीडरशिप की अगवाई च मैं अज श्रोमणी अकाली दल च शामिल होने जा रहा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ कि पंजाबी पानी, पंजाबी बाणी ते पंजाबी किरसानी की तर्जमानी सिर्फ श्रोमणी अकाली दल कर सकता। राज्यां दे वध अधिकारां की गल सिर्फ श्रोमणी अकाली दल कर सकता। बीता हरसिमरत कौर बादल जी ने मंत्री पद तो इस्तीफा दिता। सारे कहते कई बार कि इस्तीफा पहला क्यों नहीं दिता। हर गल की एक स्टेज हुंदी है, जब तक आप जोर चला सकते सी, उन्होंने समझा सकते सी, उन्होंने समझाउण की कोशिश की। जब नहीं समझ सके तो उन्होंने 4 साल अजे वजीरी पई है, कोई पिंड की मैंबरी नहीं छड्डदा, कोई NGO की प्रधानगी नहीं छड्डदा छोटी मोटी। 4 साल की वजीरी जदों कि सरकार ने पूरे 4 साल करने होण, कोई सरकार नूं खतरा ना होवे, उस समय उन्होंने वजीरी छड्डी है। इन्हां चीज़ां ने मैनूं प्रभावित किया कि जे श्रोमणी अकाली दल क्लेम करता कि वह पंजाब के लोगों नाल, पंजाबीयत नाल, किसानां नाल खड़ा, तो उन्होंने करके विखाया। मैं प्रधान जी बैठे आ, मजीठिया साहब बैठे आ, मैं सारी संगत के सामने विश्वास दिवाना कि मैं पूरे तन मन धन नाल, पूरी तनदेही नाल श्रोमणी अकाली दल आखिरी साह तक श्रोमणी अकाली दल की सेवा करांगा। श्रोमणी अकाली दल जो भी सेवा, जिथे भी ड्यूटी पार्टी मेरी लाऊगी, मैं उन्हें पूरी तनदेही नाल निभावांगा। बस मैं नहीं मिठा। हेलो 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 Shivi, they are not working. हेलो Shivi, हेलो
चलो ਅੱਜ सर RPS मैनी जी जो बीजेपी ਦੇ बहुत ही काबिल मेहनती वर्कर सी अहुदेदार सी पिछले 18-19 साल बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन च रहे हैं श्रोमणी अकाली दल शामिल होए हैं बीजेपी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ श्रोमणी अकाली दल च उन्होंने पूरा मान सत्कार दिता जाऊगा श्रोमणी अकाली दल ਨੂੰ तलाश है काबिल इंसानां दी ਜਿਹੜੇ ਇਹ 100 ਸਾल ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਜੈ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ मेरे नाल गल हो रही सी कि बड़े नेक इंसान है बहुत वधिया इंसान है हिम्मती इंसान है तो असी उन्होंने इमीडिएटली अपने पार्टी का स्पोक्समैन भी मैं डिक्लेयर करदा क्योंकि इन्हां दे जिवें अपने विचार रखते हैं जिस तरीके नाल अपने विचार रखते हैं बड़े कन्विंसिंग तरीके नाल अपनी गल करते हैं सो पार्टी नूं एज ए स्पोक्समैन की लोड़ है जिहड़ी पार्टी की जिहड़ी जो गल है वो जनता विच पहुँचा सकन बाकी मैं अज जो अमृतसर आया मैं देख रहा सी जिवें चमक धमक अमृतसर दी बादल साहब के मुख्यमंत्री समय सी खिल रहा या सह लगता जिहड़ियां चीज़ां नवीं सी उदों टुटियां लग रही हैं 4 साल कांग्रेस की सरकार ने हुकूमत ने अमृतसर नूं तबाह कर दिता प्रायोरिटी चाहिए है जो वो भी सूबे की सरकार होए गुरु की नगरी अमृतसर नूं डिवेलप करने की प्रायोरिटी सारिਆਂ की होनी चाहिए है एक ऐ जी पवित्र स्थान है दुनिया के कोने कोने तो संगत आती है जिहड़ा इंप्रैशन इत्थों जाऊगा पंजाब बारे सारा इंप्रैशन इत्थों ही जाऊगा मैं बड़ी कोशिश की जो अपना राज सी मैं डिप्टी मुख्यमंत्री सी मैं तकरीबन महीने 4 या 5 बार इत्थे आउंदा इन्हां गलियां जांदा ते किहड़ी चीज़ की लोड़ है हौली हौली करके असीं सारियां चीज़ां बनाईयां इत्थे सड़कों नूं 4 लेन 6 लेन किया नहीं तो मैनूं याद है जो आप खालसा कॉलेज की मेन रोड से जाते होंगे कितना माड़ा हाल सी आ जिन्ने पुल है जिन्ने भी फ्लाईओवर है कितना ट्रैफिक हुंदा सी मैं तो कह सकदा कि 100% जो भी कुछ बनया अमृतसर विच वो श्रोमणी अकाली दल दे राज दे दौरान ही बनया मैं तो एक मैं पूछना चाहना इत्थों की कांग्रेस की लीडरशिप मैं तो अज नाल मेरे बैठे सी गड्डी मैं क्या जनता सवाल नहीं पूछ रही कांग्रेस तो कि की बुरा हाल कर दिता शहर का ਜਿਹੜੇ डिवाइडर लाए सी मैं कहना ਜਿਹੜੀਆਂ लाइनां ਖੜੀਆਂ सारियां टुटियां पईयां कोई ਚੱਕ के लै गया कोई परवाह नहीं रिफ्लैक्टर लाए सी टुटे पे है हैरीटेज स्ट्रीट ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ खूबसूरत बनाई सी अज उत्थे भी बुरा हाल है जवाब की लोड़ है मंगन की लोड़ है पंजाब अमृतसर की जनता नूं इन्हां हर कांग्रेस का भावें MC है भावें उन्हां दा लीडर है भावें MLA है भावें इन्हां दा मिनिस्टर है उन्हां तों जवाब मंगन की लोड़ है तुसीं क्यों किवें तबाह कीती क्यों तबाह कीता पंजाब अमृतसर परमात्मा की मेहर होए साल रह गया पंजाब विच पंजाबियों की सरकार बने मैं तुहानूं इन्ना गारंटी करदा जिहड़े अधूरे काम रह गए अमृतसर शहर मैं गारंटी करदा अगले 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान का तो सब तो वधिया शहर बना ही देवांगे
ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ, ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ 10 ਗੁਣਾ 20 ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੇ ਹੈ? किसानों के द्वारा रेलवे ट्रैक खाली कर दिया गया, लेकिन रेलवे अब भी मालगाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਟੀਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਐ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਆਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ। ਯਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਮਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ,
ਜਿਹਦੇ 95% ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬਿਹਾਰ ਚ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਉਹ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਲੇ ਬੜੀ ਟੂ ਅਰਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇਡੀਯੂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਾਨਾ ਜਾਂ ਡੀਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇਡੀਯੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੀਡਬੈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਟੂ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਰੜਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਨੋ ਡਿਨਾਈਂਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ 2022 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਈਓ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆਏ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ
ਪਿੱਲੋ ਫਾਈਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ? ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਗੇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਆ ਸਭ ਉਸ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਹੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਸੋਨਹਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਔਰ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਆਪੇ ਦੱਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?